زندگی میتواند از داخل پودا، از درون روستا، از کنار یک رودخانه شما رو ببرد به بلندترین نقطه اعتراف، به بلندترین نقطه عزت و شان و شرف. بله، از بلوگرهای تجربه دار کم کم میآموزم، یاد میگیرم و کوشش میکنم که بلوگر خوب باشم. وقتی که انسان در یک زینه پایین قرار دارد و بعداً به زینه بالا میرسد، هیچ وقت باید گذشته خود را فراموش نکنید. دستهایتان را دوست بدارید که با این دستها به جانب خدا درخواست دعا میکنید. پایهایتان را دوست بدارید که راه میروید. خلاص جانتان را دوست بدارید، دلتان را دوست بدارید، خودتان را دوست بدارید، خدایتان را دوست بدارید. салом алейкум. имрӯз ма барномаи нав ташкил карда ки номи барнома вақт бо нигматов. дар якум барномаи мо имрӯз меҳмони гуфтӣ ки як одами бақадрдоне ки дар фикри худаш, дар корои худаш фақат худаш самгузор буда гай, ҳар коре ки худаш карда барои худаш карда. ягон одами караги нест. ака Орзу Исоев, хуш омадед ака Орзуҷон, ки як вақте интихоб кардем бахшки дар офтоби гуфте ки ҷое ки гуфтем савақӣ нагуфтем ки дар ҷои офтоби шунем ки як кас фаҳма ки ба қадри вақтмон раста. хуш омадед ака Орзуҷон. салом мегӯям ба ҳамаи тамошобинони шабакаи шумо, ба ҳамаи алоқамандони шабакаи шумо ва аз нахустин барномаи вақт бо нигматов дурудамро ба ҷониби ҳамаи шумо мефиристам. дӯстони азиз, хуш омадед ака Орзуҷон. мо барои чӣ ташкил кардем вақт бо нигматов? бисёр одамҳо гуфтанд ки акай Мансур, шумо бояд як чизҳоро фаҳмед ки ҳама одам аз хурдӣ то ки ба сатҳи як чӣ расидан чӣ хел ягон аввал ҳамин чизро орзу дошт ё ба орзу мерасад. ман чӣ пурсидам ки Орзуҷон, шумо дар хурдӣ бисёртар ба хум телевизор тамошо мекардед, ягон чӣ тамошо мекардед ки ин рӯзо ба ин сатҳ расидед, барандагию шоиру суруднависӣ? хай шумо хатоям накардед, блогериам хеле шуд дар ютуб ҷо қариби 6 моҳ 7 моҳ шуд давом додед Орзуҷон. бале, аз блогерҳои таҷрибадор кам кам меомӯзам, ёд мегирам ва кӯшиш мекунам ки блогери хуб бошам. метавонистед як лаҳзаи хурдитон нақл мекунед ки дар ҳамин хурдитон шумо гуфтиваё ки мехостед ки баранда шавед ё ки фикратон дигар буда хурди ака Орзуҷон? аслан кӯдакии ман мисли кӯдакони замонам як кӯдакии зебову рангин буд, як кӯдакии муқаррарӣ буд. мисли кӯдакони замони ҳозир нестанд ки дар дохили хона нишинанду дар андроидҳо, планшетҳо ангушт бизананду бозӣ кунанд. ин гуна чизҳо дар замони мо набуд. кӯдакии мо дар деҳа, кӯчаву паскӯча, сояҳо, дар канори манамихел рудхонаҳову ҳавзҳо, дар мактаб, дар боғу гулгашту хиёбонаҳо, дар библиотека, китобхонаву дар ҷойҳои тафриҳӣ мегузашт ва яъне бисёр ҳаракат мекардем. ман ҳамеша мушоҳида мекунам вақти нафаре аз як зинаи поин ба зинаи баланд мерасад, аз гузаштаи худ шарм медорад. мегӯяд ки не авлоду аҷдоди ман аз аввал бой буданд, ба давлат буданд, бобову ҳафт пушти мо ким кадоми хазинае доштанд, аз куҷо иттилоъ доштанд. на, ман намепазирам ин гуна чизро. аз гузаштае ки печида бо мушкилоти иҷтимоӣ буд набояд шарм дошт. вақте ки инсон дар як зинаи поин қарор дорад ва баъдан ба зинаи боло мерасад, ҳеҷ вақт бояд гузаштаи худро фаромӯш накунад ва ҳамеша бояд бигӯяд ки аз куҷо то куҷо расид. яъне ин масофа, ин масофаи зиндагие ки дошт, аз куҷо ӯро то куҷо бурд. ин аст ҳамон мотивейшне ки шумо мегӯед, мотиватсия. яъне ман ҳам ҳамин хел кӯдакӣ ман ҳам бо эҳтиёҷоти зиёде гузашт. хеле чизҳоро надоштам, ба зиёде аз чизҳо ниёз доштам, эҳтиёҷ доштам, муҳтоҷ будам, ба муҳаббат муҳтоҷ будам, ба дасти меҳрабонии волидайн муҳтоҷ будам. хуб, ба хеле чизҳо эҳтиёҷ доштам. аммо бубинед ки зиндагӣ инсонро аз куҷо то куҷо мебарад. тохтем, уфтодем, хестем, ҷаҳидем, аз нав сари по рост шудем ва
خود را ساختیم، یعنی زندگی خود را ساختیم. ака урузҷон لبای чӣ хел шумо дар ҳамин соя дар ҳамин сояе ки шумо кор ҳастед якум барандагӣ чӣ хел сар кардем آرزو میکردم همیشه چسب و تلاش و کوشش من به جانب آزادی بود. یعنی از کودکی آزادی را میپسندیدم و شاید از هم جدا شدن والدین من هم یک ذره آزادی کامل را برای من داد. یعنی من همیشه به جانب آزادی میشتافتم. میدونید حتی در جویبار اگر آب می آمد همیشه مشاهده میکردم آمدن آب را و هر یک خس خور یا سنگی که در صد راه آب بود دلی مرا تنگ میکرد. یعنی طاقت تحمل کردن این را نداشتم. میخواستم که مجرای آب همیشه گشوده باشد، در رودخانه، در دریا، در جویبار. то ҳамин рӯзе ки шумо дар ҳамин расидем дар ҳамин кор роҳе ки шумо интихоб кардем роҳи хеле осон буд душвории бисёр дошт دشواری زیاد بود در زندگی من. دشواری زیاد بود. سرکرده از کودکی و بعداً دوره نورسی، جوانی و تنها در نتیجه مهنت روزگاری من رو به بهبودی آورد. زندگی من رو به بهبودی آورد. البته با توصیه و مصلحت کلانسالان، والدین، مادر، شخصانی تجربه دار و با کوشش و زحمت خودم. якум устоди шумо агар аз ёд бароварагӣ бошед ки از یاد هیچ وقت نمیبرارم. در رشته ژورنالیستیکا سیدعلی باباخانов یکی از روزنامه‌نگاران نامدار ولایت ختلان، حتی بیرون از ولایت نیز سیدعلی باباخانov را میشناسم. این نفر اولین شخصی است که مرا همچون روزنامه‌نگار کشف کرد. حدود یک 30 سال پیش. کاری کارگی هستید که پشیمون 30 هستید سال نه، اشتباه کردم، 25 سال پیش. 25 سال کاری کارگی هستید که پشیمون توز البته زیاد کار چی هستم. کاری است که یک لحظه شما میتونید گفتید مثلا خیلی زیاد احساس پشیمانی میکشم از اون که من بر وقت به دوشنبه نآمدم. از شما سال چند اومدید قرآن بخشید؟ من سال 2005 آمدم به دوشنبه، ولی امکان بود که من بر وقت بیایم. حتی بعضی کوشش ها هم میکردم، اما از لحاظی که ساده بودم و زود باور بودم و تجربه کافی در زندگی نداشتم، آینده خود رو، دورنمای خود رو در دوشنبه دیدن نمیتوانستم. و حاضر فکر میکنم که اگر عقلی حاضر هم باشد و سین و سالی آن وقت نمیدونم چی کارهایی رو به انجام میرسونم. акер ҷон шумо вақте ки якум бор омадед ки шумо душанбе ягон не хештавор ба фикр доште не ягон ҷо ба худам иҷора мешидем агар хато накунем ё ки не خشتبار بود. البته خشتباران ما از پیش در دوشنبه زندگی میکردند. از اولادی بابایی مادری هم که اهل سمرقند هستند، از خشتباری پدرم، عمکم، اینها در دوشنبه از زمان پیش زندگی میکردند. ولی اصلا ما چنین تربیت یافته ایم که بار گرانی زندگی خود رو، روزگاری خود رو به سر هیچ کس بار نمیکنیم. یعنی میدونید مادر من ما رو همین خیلی تربیت کرده است که حتی از اهل خانواده ما، خواهرهای من، خواهر بزرگهایم، من یک پسرم در مابین 4 دختر، خواهر بزرگهایم نیز هیچ وقت پرابلم زندگی خود رو در سر یکی دیگر از اهل خانواده بار نمیکنند. یعنی مادر ما رو اونقدر مستقل تربیت کرد که ما هیچ وقت پیش کسی برای مثلا پرسیدن کمک یا اینکه با خالطه پر از پرابلم خود به درگاه این یا اون کس نمی رویم. نه акер ҷон нагуфтед ки шумо вақте ки омадед якум сар кардед иҷора сар اجاره، بله اجاره نشین بودم. чанд сол иҷора нишин будед حدودی 4 سال. ҳудуди 4 сол шумо иҷорашин будед بله. баъд аз ки якум ами соҳиби хона шудед эҳсосиёт чӣ хел шуд акер ҷон одам ҳастанд ки акер ҷон ҳастанд ами одам ки барои мо ин чӣ гап мегӯям барои ки барои як одами ровирое ки нао сар накард барои ки мотиватсия кунад ки дар зиндагӣ ки кор интихоб кардагӣ ҳеҷ вақт ба ақиб рафта накунад ки роҳ интихоб фақат ҳамин гапро мо барои барномаро кард ки вақти одамро шахсиятро мефаҳмад ки аз чӣ мушкилиёт ба чӣ расид. منصور جان من چیزی نداشتم، هیچی نداشتم در دوشنبه. نه پول، نه خانه، نه ماشین، نه ریتینگی ایجادی. یعنی هیچ کس مرا نمیشناخت اصلا. و شما خیلی درست قید کردید که
این دیگر نفران را میتواند روح بلند کند. شاید مثل من حاضر یگان کودکی در یگان دهه در کنار یک رودخانه نشسته است، در لب یگان حوض نشسته است، شاید در یگان زمین گندم میدرود، شاید در یگان جو با نگاه و بینی مثلا گاو و مال و پوده مشغول است. پوده‌بان، یک بچه پوده‌بانی جوان، یک کودک خردسال دنبال بوز و بغزاله میگردد. این حرف های من محض تعلق دارد به همان کودکی که حالا دنبال پوده است، دنبال بوز و بغزاله است. یعنی این را گفتنی هم که هیچ وقت در یک قالب محدود خودتان را جای نکنید. زندگی اصلا تابش ها، گردش ها و سورپرایز های دارد که شما شوک میشوید، واقعا شوکه میشوید. یعنی زندگی میتواند از داخل پوده، از درون روستا، از کنار یک رودخانه شما را ببرد به بلندترین نقطه اعتراف، به بلندترین نقطه عزت و شان و شرف. به همین خاطر و مرا ببینید که از کجا تا کجا آمدم. بعداً اجاره نشینی را پشت سر کردم 4 سال با طفلکان خردسال الکه فرزندان من کلان شدن. شما میدونید یک زندگی شایسته زیبا، خانه گرفتم، باز خانه گرفتم. خلاصه شرایط خوب شد، همش در نتیجه مهنت، چسب و تلاش، دوتاز و سعی و کوشش. تا وقتی که شما صاحب خانه نبودید، صاحب نام نبودید، تا وقتی که شما صاحب نام شدید، صاحب خانه شدید، چند زنگ میزدن و چند زنگ نمیزدن؟ وقتی که تلفن ها چقه بود؟ زمانی که در تلویزیون سفینه همراه دیلافروز ستار و برنامه های کاستینگ رو در نشر مستقیم راه اندازی میکردیم، تلفنی من به ایست زنگ میزد. یعنی شب و روز من تا اون حد خسته شده بودم از تلفن که همین یک حسی تلفن بدبینی در من پیدا شده بود. یعنی نمیخواستم که تلفن داشته باشم. اون وقت باز این iOS و اندروید هایی که حاضر هستن نبودند. اون وقت تلفن های این خیلی دو قسم گشوده میشدن مثل دروازه. بعضی دوستانی که گم بودند، بعضی از همنشینانی که در کودکی با هم می نشستیم و در نورسی و زمانی که به بلاغت رسیدیم خود رو از من دور می گرفتند، بعدا یک پیدا شدن. خیر، این قانون زندگی است، این طبیعت انسانی است. اکبر جان، شما ایراوی یکی با شاعری و سرودنویسی در اومده، چه این در دل بود، چه پیدا شد که باید موتیواسیون دیگه که برای هر یک برنده؟ من از زمان دانشجویی شعر می نویسم، از زمان نورسی هم شعر می نویسم، ولی این رو به هیچ کس نمی گفتم. این یک سری زندگی من بود، کسی نمیدونست. ولی زمانهای خیلی دشوار بود. بعد جنگ شهروندی گروه اوستا برای دادن کنسرت توسط یک تشکیلات خارجی که از جانب سازمان بین المللی، سازمان ملل متحد مبلغ گذاری میشد برای روح بلند کردن مردم جنگ زده قرغان تپه، برای نمایش کنسرت به قرغان تپه آمده بودند. با گروه اوستا اولین همکاری ما شروع شد. ولی تا گروه اوستا من در قرغان تپه در تئاتر در بخش اکتوران نورس کار میکردم. در تئاتر قرغان تپه، در تروپای بچگانه در تئاتر بود. برهان رجبوف رژیسور ما بودند، شوهر مهرنیسا حاجیبای و هنرمند خیلی مشهور. اونجا کار میکردم و با بچه های تئاتر گاه چیزی می نویسیم. یکم از سخنان شما نوشتگی تا سرود شعر شما نوشتگی برای گروه اوستا است. قبل از این برای بچه های تئاتر قرغان تپه می نوشتم، ولی این در سطح فقط شهر، در سطح یک تئاتر بود. از ستاره کی رو سر کرد؟ از ستاره ها یکم با گروه اوستا، با گروه اوستا. بله. خیلی بعد همی کارتون که اردوان سرسد شما جه یک کار انتخاب کرده بودید، راوی بوده. بعد این کار جه سخنرانی شد. حاضر شما سر کرده بلاگیرو را کرده، خطا نکرده که تماشا میکنه که خودم در برنامه شما بودم در پخش مستقیم دو کسا گپ زدن که نگفته ها. بله. این رو چه انتخاب کرد؟ چه در با موتیواسیون باشه سوم قدم شما در چیزی سایه نو در تکنولوژی نو؟ منصور جان، این هم باز یک دروازه هست، دروازه شانس. در برابر دیگر دروازه هایی که به جانب من گشوده شد، از جانب تقدیر، از جانب نصیب، از جانب خداوند. یعنی چه خیل میدونید، مثلا یک دروازه باز شد که من وارد شدم، تلویزیون رو برای خودم گشودم،
کار تلویزیون رو برای خودم کشیدم. باز یک دروازه دیگر باز شد که من رادیو رو برای خودم کشیدم، کار در رادیو رو کشیدم، دیجی رادیو بودم. یعنی رادیوهای معاصر رژیسور هم خودت هستی، گوینده هم خودت هستی، راوی هم خودت هستی، این رو کشیدم. باز یک دروازه دیگر این کار در روزنامه و مجله ها بود. در گازت دشیده کار میکردم، در روزنامه امروز نیوز کار میکردم. یک دروازه دیگر این یوتیوب اینترنت است برای من. کلیپ ها هم میکردید؟ بله، رژیسوری میکردیم. این هم یک شانس دیگر است. برای همین من میدونم وقتی که مثلا در این یا اون ساحه فعالیت من مسدود شد، محدود شد، من هیچ وقت فوجیه نساختم که اوه روح من بسته شد، از من امکانیتم گرفته شد، من دیگر کار کردن نمیتونم. من اصلا فوجیه نساختم و رو آوردم به دیگر رشته، به دیگر ساحه و با یوتیوب اینترنت رو آوردن من نیز همین است. یعنی از چسب و تلاش من از هیچ کس شکایت ندارم. اگر این در رو برای شما بستن، در دیگر حتما باز می شود. من همین سخن رو بخود در دل قدر همین گام گفته که برای آدمایی که باید دلشکستن شدن که دری که بسته باشن در شده رو یوان برای خود دوام دادن. بله بله. اکبر جان، آخران سوال من همین است که شما چی توصیه میتید برای آدمایی که راوی رو نه انتخاب کرد، سرود رو نه انتخاب کرد، سایه که شما گذاشتید، یک توصیه میدادید برای آدمایی که نه همین کار رو سر کردن؟ من توصیه میدیم که همیشه مثل خودتان باشید. من توصیه میدیم که هیچ وقت با کارهای مقلدی دست نزنید، تقلید به کسی نکنید، مثل خودتان باشید. یعنی میدونید در مغازه موادهای هستند، موادهای گنمادیفیکاسیونی گمو دارند. یعنی مثل این موادها مصنوعی نباشید، طبیعی باشید. نفستان، حرکتتان، گفتارتان، رفتارتان، پندارتان باید صمیمانه باشد، مثل خودتان باشید. خودتان را دوست بدارید، چشمهایتان را دوست بدارید که این جهان را میبینند، گوشهایتان را دوست بدارید که این صدای زیبا را میشنوند، صدای رفیق را، صدای منصور را میشنوند. دستهایتان را دوست بدارید که با این دستها به جانب خدا درخواست دعا میکنید. پایهایتان را دوست بدارید که راه میروید. خلاص جانتان را دوست بدارید، دلتان را دوست بدارید، خودتان را دوست بدارید، خدایتان را دوست بدارید، عزیزانتان را دوست بدارید. از مشکلی نترسید. پایان همه مشکلی ها راحت است، زیبایی است، آرامش است، برکت است، نصرت است. تأکید من همین است که همیشه باوری را به خود از دست ندهید. اولین درجه به خودتان باوری داشته باشید، بعد با رفیق و با دیگر عزیزانی که شما را احاطه میکنند. مهم از همه خود را گم نکنید. در هر یک حالت مصلحتچی انسان قلبی او است، عقلی او است. از خودتان مصلحت بگیرید. من مطمئنم امروز هستند نفرانی که احتیاج دارند به کمک، به مصلحت، به توصیه. در هر صورت مصلحتگر زیاد است، مصلحتچی زیاد است، دادن مصلحت آسان است، ولی از دست گرفتن انسان و کمک کردن به انسان این تماما چیز دیگر است. به همین خاطر تاکید من همین است که شما به پیش بروید، قدم بزنید، از دشواری های زندگی هیچ وقت نه هراسید، حتما مسلط و موفق میشوید. شما دکتر جان برای پرتیشکار من برای بسیار گفتن که اکرم منصور چیزای موتیواسیون کن. این برنامه بود وقت با نیگماتوف. اکی ارزو رو دعوت کردم در اکون پخش ما. انشالله که خوبی ها میشن. اکی ارزو یک چرا گفتن قید کردن که دری محکم باشد، 100 در محکم باشد، دری کشاده انشالله پیدا میشد. تا برنامه آینده.